독서를 통한 지식으로 우리 눈에 보이는 문제들은 해결할 수 있지만 눈에 보이지 않는 문제들에 대해서는 말씀 묵상을 통한 지혜가 필요합니다. 안녕하세요. 말씀 묵상과 영화 감상 오늘의 상상입니다. 오늘은 성경 인물 요셉을 통해서 위기 관리 능력이라는 주제로 그 첫 번째 시간입니다. 요셉의 이름은 하나님께서 더하신다라는 뜻으로 야곱이 91세 때 사랑하는 아내 라헬을 통해 얻은 11번째 아들입니다. 본래 출산을 하지 못하던 라헬이 겨우 낳은 첫 아들이었는데 베델 이후에 라헬이 둘째 베냐민을 낳다가 죽었습니다. 그래서 야곱에게는 이 두 아들들이 너무나 안타깝고 귀했던 것입니다. 때때로 개인이나 공동체에는 큰 변화가 있어야 합니다. 그것은 위기라는 모습으로 나타나기도 합니다. 그래서 오늘 소개할 영화는 드림웍스가 2010년에 제작한 애니메이션 드래곤 길들이기 1편입니다. 이 애니메이션에서는 그동안의 슈퍼히어로가 아닌 창의적인 리더가 어떻게 공동체의 문제를 해결하는가를 보여줍니다. 영화의 내용은 이렇습니다. 버크섬의 바이킹들은 틈만 나면 가축을 약탈해가는 사나운 드래곤들에 맞서서 싸워야 했습니다. 따라서 바이킹들의 후예들은 훌륭한 드래곤 사냥꾼이 되려고 합니다. 그런데 족장의 아들 히컵은 희수투성이의 겁쟁이 약골이지만 남들과 다른 자신만의 방법으로 드래곤 킬러가 되려고 합니다. 그러다가 공포의 드래곤 나이트 퓨리와 마주하게 되는 것이죠. 우리 함께 창의적인 리더로 떠오를 히컵과 또 나이트 퓨리 투슬리스의 그 이야기를 함께 보도록 하겠습니다. It's not like the last few times, Dad. I mean, I really actually hit it. You guys were busy, and I had a very clear shot before... Stop! Just stop. Every time you step outside, disaster follows. Can you not see that I have bigger problems? Winter is almost here, and I have an entire village to feed. Like, I can't stop myself. I see a dragon, and I have to just kill it, you know? It's who I am, Dad. Oh, yeah. Many things, Hiccup. But a dragon killer is not one of them. Get back to the house. I really did hit one. Sure, Hiccup. He never listens. Well, it runs in the and family. when he does, it's always with this disappointed scowl, like someone skimped on the meat in his sandwich. Excuse me, barmaid. I'm afraid you brought me the wrong offspring. I ordered an extra large boy with beefy arms, extra guts and glory on the side. This is a talking fish bone. No, you're thinking about this all wrong. It's not so much what you look like, it's what's inside that he can't stand. Thank you for summing that up. Look, the point is, stop trying so hard to be something you're not. I just want to be one of you guys. Dragon classifications. Strike class, fear class, mystery class. Thunder drum. This reclusive dragon inhabits sea caves and dark tide pools. When startled, the thunder drum produces a concussive sound that can kill a man at close range. Extremely dangerous, kill on sight. Timberjack. This gigantic creature has razor scaldron. Sprays scalding water at its victim. Extremely dangerous. Changeling. Even newly hatched dragons can spray acid, kill on sight. Gronkle. Zippleback. The Skrill. Bone Napper. Whispering death. Extremely dangerous. Extremely dangerous. Kill on sight. Kill on sight. Kill on sight. Night Fury. Speed unknown. Size unknown. Never engage this dragon. Your only chance, hide and pray it does not find you.
Breakfast. I hope you're hungry. Okay, that's disgusting. Okay, that's it. Okay. It's not too bad. It works. Whoa! Come on. 사람들은 드래곤을 죽여야 한다고 했지만 히컵은 드래곤을 길들여서 자신의 것으로 만들게 됩니다. 슈퍼히어로가 아닌 창의적인 리더. 창의적인 리더는 문제의 본질을 파악하는 사람입니다. 그래서 공동체의 위기를 변화의 기회로 삼는 것이죠. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 창세기 37장 5절에서 11절입니다. 창세기 37장 5절에서 11절까지의 말씀입니다. 본문의 배경은 이렇습니다. 대족장 아브라함의 신앙은 그 아들 이삭에게 그리고 또 그 아들 야곱으로 이어졌습니다. 야곱은 4명의 아내에게서 총 12명의 아들과 또 1명의 딸을 낳았습니다. 오직 하나님만을 섬기기 위해 택함을 받은 가문이지만 야곱의 자녀들은 좀처럼 하나님의 뜻대로 살지 못했습니다. 그러나 야곱이 가장 사랑했던 아내 라헬로부터 얻은 아들 요셉은 달랐습니다. 비록 위로 10명이나 되는 장성한 형들에 비해 아직 어린 소년이지만 야곱의 영성을 온전히 계승한 것이죠. 그래서 야곱은 다른 형제들과 구별하여서 요셉에게 채색옷을 입히고 또 특별하게 여겼습니다. 우리 함께 본문을 읽도록 하겠습니다. 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하매 그들이 그를 더욱 미워하였더라. 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오. 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다. 그의 형들이 그에게 이르되 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 11별이 내게 절하더이다 하니라. 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하매 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 내가 꾼 꿈이 무엇이냐 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐. 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 아멘. 하나님은 이제 17살밖에 안 되는 요셉에게 꿈과 환상을 보여주십니다. 요셉은 직감적으로 그것이 자기 가문에게 임할 하나님의 계시라는 것을 알게 되었고 아버지와 형들에게 말했습니다. 그러나 통제불능의 형들은 요셉을 매우 싫어했는데 안 그래도 자신들의 잘못을 아버지께 고자질하는 그 요셉이 그런 꿈을 말하니까 더 싫어하게 된 것이죠. 본문의 뒷내용에서 야곱의 장성한 아들들은 모두 목축을 하고 있었는데 어느 날 야곱이 아들들이 잘 있는지 알아보고 오라며 요셉을 보냈습니다. 그러자 형들은 이때다 하고 요셉을 붙잡아서 채색옷을 벗기고 구덩이에 던져버립니다. 그렇게 요셉을 죽이려 했는데 맏형 루우벤과 넷째 유다의 중재로 어린 요셉을 미디안 상인들에게 은 20에 팔아서 넘겨버립니다. 그리고 요셉의 채색옷에는 순양의 피를 발라서 아버지 야곱에게 보냅니다. 그리고 요셉이 악한 짐승에 찢겨 죽였다고 보고하게 되는 것이죠. 고대 세계에서 하나님께서는 개인이나 가정, 공동체와 국가적인 위기가 있기 전에 하나님의 말씀과 기도로 깨어있는 한 사람에게 꿈과 환상을 통해서 계시하십니다. 그는 한 가족을 위해, 나아가 민족을 위해 소명을 받는 것입니다. 계시라는 말은 하나님께서 그 뜻을 나타내는 것이고 거의 같은 의미로 비전이라는 말은 그 하나님의 계획을 시각적으로 보여주시는 겁니다.
그래서 비전이라는 말을 쓸 때는 하나님께서 보여주신 하나님의 뜻, 하나님의 계획이라고 우리는 이해할 수 있습니다. 요셉이 입은 채색옷이란 야곱의 영성을 물려받은 가문의 제사장 역할을 장자 르우벤이 아닌 요셉이 했다라는 것입니다. 어떤 사람들이 요셉을 그저 고자질 잘하고 또 잘난치 않은 경거만동한 사람으로 평가하는데, 이후에 보면 요셉이 자기 개인에게 찾아온 그 위기 가운데 얼마나 뛰어난 자기 통제와 또 위기 관리 능력을 발휘할 수 있는지 우리는 볼 수 있습니다. 그것은 요셉이 하나님의 말씀에 능통한 자로서 문제의 현상만 보는 것이 아니라 문제의 본질을 파악하여 극복하는 인사이트, 즉 통찰력을 가졌기 때문입니다. 인사이트란 매우 입체적인 사고를 할 수 있어야 하는데, 어떤 상황에 대한 다양한 사람들의 생각을 넘어서 하나님은 어떻게 생각하시는지까지 더해져야 가능합니다. 하나님께서는 앞으로 있을 민족적 국가적 위기를 위해 요셉이라는 한 사람을 준비시킨 것입니다. 그래서 곡식단 그리고 해와 달, 별들의 꿈 이야기는 앞으로 어떻게 이루어지는지 우리가 뒷부분에서 알 수 있습니다. 한편 형들이 요셉의 채색옷을 찢었다는 것은 하나님의 말씀을 저버렸다는 의미입니다. 그렇게 옷이 벗겨진 채로 미디안 상인들에 의해서 이집트의 노예로 팔려간 요셉은 하나님의 은혜로 형통하게 되고, 또 반면 하나님의 말씀을 저버린 그 형들은 얼마나 막장으로 살아가게 되는지 이 뒷부분에서 우리는 볼 수 있습니다. 성경의 주요 인물들 중에는 구원자이신 예수님을 예표하는 인물들이 많이 등장합니다. 요셉은 그 대표적인 인물 중 하나인데, 하나님께서 야곱 가문을 위해 요셉을 메신저로 세우셨지만 형들은 그를 싫어해서 채색옷을 벗겨버립니다. 이것은 곧 하나님께서 인류의 비극에 앞서서 예수 그리스도를 메신저로 세우셨지만 그 제자 중에 하나는 예수님을 은 30에 팔았고, 또 사람들은 예수님을 벗기고 때리고 십자가에 달려 죽은 것을 보여주고 있습니다. 그러나 예수님은 죽음에서 부활하셨습니다. 이제는 꿈과 환상이 아닌 기록된 성경을 통해서 우리에게 말씀하십니다. 사람들은 미래에 대한 막연함과 불안감을 해소하려고 점을 친다거나 오늘의 운세, 사주팔자 등을 의지하려고 합니다. 애군을 막기 위해 부적을 써서 붙여놓거나 또 굿을 하기도 합니다. 그러나 이 모든 행위의 원인은 우리 마음속에, 우리 영혼 속에 뭔가 죄책감이나 두려움이 있기 때문입니다. 그러나 늘 말씀을 묵상하며 주님의 뜻을 헤아리는 사람은 그러한 불안감이 있지 않습니다. 말 그대로 무슨 일을 당하든지 하나님의 인도하심과 보호하심을 믿기 때문입니다. 저는 교회에서 청소년들을 대상으로 사역하는데, 교회 다니는 사람들이라고 해도 아이들 학원비, 과외비로 수많은 돈을 쏟아붓는 것을 보게 됩니다. 그것보다는 어릴 때부터 성경을 통해 하나님 나라의 세계관, 그리고 가치관, 그 인생관을 배우게 되면 그 안에서 진정한 인사이트를 받을 수 있습니다. 그래서 우리 믿음의 사람들에게 가장 중요한 것은 항상 이 말씀과 기도라는 것입니다. 말씀이 있어야 우리가 기도할 때 성령께서 주시는 그 음성을, 그 인사이트를 우리는 받을 수 있는 것입니다. 많은 사람들이 이 성경을 종교적인 책으로 매우 어렵게 여기고 있습니다. 그래서 굉장히 부담을 느끼고 있습니다. 그러나 이 책은 하나님께서 모든 사람들에게 주신 두려움을 극복하고 또 지혜롭게 세상을 살아가도록 주신 가장 완벽한 책이라고 할 수 있습니다. 저는 본래 책 읽기를 정말 안 좋아했던 사람인데, 얼마나 책이랑 거리가 멀었냐면 대학교 4년을 졸업할 때까지도 만화책 빼고는 정독을 해본 책이 없을 정도였습니다. 그러나 청년의 때에 부르심을 받고 가장 먼저 한 일이 바로 이 성경을 창세기부터 요한계시록까지 한번 정독하는 것입니다. 그래서 제가 최초로 정독한 책은 이 성경이 되었습니다. 무슨 말인지 몰라도 그냥 쭉 읽었습니다. 하나님께서 문제를 주실 때에는 그 답도 같이 주십니다. 그런데 그 문제의 답을 다른 데서 찾지 않고 나를 향한 하나님의 뜻을 안다면 그 어떤 시련이나 또 위기에서도 우리가 낙심하지 않고 넘어지지 않고 문제의 의도와 그 본질을 파악할 수 있는 인사이트를 우리는 얻을 수 있습니다. 그래서 디모데후서 3장 16절 17절은 이렇게 말씀합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 내가 성경이 읽는 것이 아니라 성경이 나를 읽는다고 했습니다. 독서를 통한 지식으로 우리 눈에 보이는 문제들은 해결할 수 있지만 눈에 보이지 않는 문제들에 대해서는 말씀 묵상을 통한
지혜가 필요합니다. 감사합니다.